गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करछि मो चैनल बायोलॉजी सोनाली रे। तो आज आम देखा आम सेकेंड क्लास रे जोटा आम गणितर पेडागोजी विषय पढ़ुचु। तो यहाँ हूँ तुम बेसिकाली ओटेड एग्जाम जो मैंने प्रिपरेशन होती सहित जेटीसी तो गणित शिक्षार लक्ष्य और उद्देश्य ता विषय आम पढ़ा बा एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। तो ता पूर्व जो मैंने भी मो चैनल नुआ अच्छ मो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो पसंद थे लाइक और शेयर कर। तो जो मैंने भी मो क्लास रे नुआ अच्छ मु डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक दे देबी जहा द्वारा कि तुम एक प्रीवियस क्लास देखि परिबो। तो आमर काम है 12 दिन भितर आम जमी समस्त ओटेट जिते भी पेडागोजी अच्छी सब्जेक्ट वाइज आउ चैप्टर वाइज ताको आम कवर करवा एवं नुआ नुआ वीडियो लाटेस्ट अपडेट जानापी तुम मोर टेलीग्राम चैनल में लिंक हो पार तार मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देवी। तो देखा तो शिक्षण शिक्षादान प्रक्रिया तीन विभाग को नहीं परिपृष्ट सेगुड़िक कौन कौन देख देख प्रथम हूँ देख आम देखा शिक्षादान लक्ष्य और उद्देश्य निहाती भाव में जाना दरकार अच्छी तुम जो विषय शिक्षादान करुच तार लक्ष्य कौन और उद्देश्य कौन बिना लक्ष्य बिना उद्देश्य शिक्षादान करवा हूँ माने जोड़ा हूँ मूल्यहीन। गोटे टीचर जिते से जाए क्लासरूम को कौन गोटे विषय को लेकिन पढ़ाई तार शिक्षार लक्ष्य एवं उद्देश्य जाना बहुत दरकार अच्छी। सेकेंड जिनस है शिक्षण अभिज्ञता है तो कौन सी जिन मैंने एक्सपीरियंस जोटा आम बिना एक्सपीरियंस रे तो जाकि शिक्षादान कर ना आमको एक्सपीरियंस निहाती भाव दरकार एवं तापर मूल्यांकन। तो मूल्यांकन कौन तुम जान समस्ते। तो प्रथम आम देखा जब आम यही जगह देखा तीन जाक तीन सहित निहाती भाव कौन अच्छी गोटे जब आम देखा परस्पर से निर्भरशील है निर्भरशील कहीं लक्ष्य उद्देश्य तुम शिक्षण अभिज्ञता मूल्यांकन उपर निर्भर करे सेमती शिक्षण अभिज्ञता लक्ष्य उद्देश्य मूल्यांकन उपर निर्भर करे एवं मूल्यांकन ये दुईटा उपर निर्भर करे तेणु एक कह गोटे त्रिभुजीय प्रक्रिया बोली कहीपर ठीक अच्छे। तो देख शिक्षादान लक्ष्य और उद्देश्य अन्य दुई विभाग को नियंत्रण करें दुईटा बाकी जो दुईटा नहीं से नियंत्रण करे केन्द्र में अवस्थित तेणु शिक्षादान पूर्वर शिक्षक शिक्षादान माध्यम केउ सब उद्देश्य साधन करने को जाउछंती से संपर्के संपूर्ण रूपे निश्चित हेबा उचित कहीं आम जब शिक्षा देवाक जाऊँ गोटे क्लास को जाऊँ गोटे गोटे कौन विषय विषय पढ़ाई तो सबुठ प्रथमे से विषय को आम जब विद्यार्थी मान पढ़ाऊँ तार विद्यार्थी मान से कौन सब लाभ हो पार कौ उद्देश्य साफल्य हो पार प्रथमे आमको जानवा को पड़ी था तेणु तो उद्देश्य निहाती भाव दरकार है। तो देखा शिक्षादान उद्देश्य निर्धारण करने समय अनेक विषय को विचार को निया जाय थाए सेही सब उद्देश्य विषय स्तर अनुଯାयी भिन्न भिन्न जमी यह विषय प्रकृति एवं शिक्षार्थीर मानसिक स्तर पूर्व ज्ञान अभिज्ञता आवश्यकता सामाजिक पृष्ठभूमि आग्रह एगुड़ा सब गोटे गोटे निहाती भाव गोटे की पॉइंट एगुड़ा सब मन रखी था। तेणु आमको कौन कौन जानवर अच्छी सबुठ प्रथम तार प्रकृति कौन गोटे शिक्षार्थी मानसिक स्तर कौन अच्छी है मनकर गोटे शिक्षार्थी आसला हूँ तो तार पारिवारिक किसी गोटे गंडगोल हो तार आज मनस्थिति भल न आम हूँ तो पढ़ाई से प्रकार से माहौल को प्रथम आने को पड़ो तो आम केमती आने प्रथम आम शिक्षार्थीर मानसिक स्तर को प्रथम आमको बुझा पड़ो लक्ष्य करने को पड़ो तापर पूर्व ज्ञान गोटे शिक्षार्थी शिक्षा नेबा पूर्व से ही विषय तार किसी पूर्व ज्ञान अच्छी कि नहीं साम्य काम को प्रथम परीक्षा करने को पड़ी था। अभिज्ञता निहाती भाव अभिज्ञता रहा अच्छी आपर आवश्यकता जो विषय आम पढ़ाऊ तार आवश्यकता कौन सामाजिक पृष्ठभूमि समाज में से शिक्षादान कौन सब लाभ लागू होची जानवर अच्छी आग्रह निहाती भाव गोटे विषय आग्रह ना रुचि नथिले से विषय किसी बुझी हुए ना तेणु आग्रहटा रहा निहाती दरकार अच्छी। तो विद्यालय कौन विषय शिक्षादान फल
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ସହିତ କେତେକ ଦକ୍ଷତା ଓ କୌଶଳ ହାସଲ କରନ୍ତି ଏବଂ ସୁଅଭ୍ୟାସ ଗଠନ କରନ୍ତି ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ତ ଦେଖ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ନିମିତ୍ତ ହେଲା ଏହାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷକ ପରିଚିତ ହେବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇଟା ଜିନିଷ ହେଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଯଥା ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଭାବକୁ ହେଲା ଆଧାର କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବାକୁ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ କର୍ମାଗତ ଏବଂ ଭାବଗତ ଏଟାକୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ହେଲା କୋଉ ହିସାବରେ ତାର ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଭାବକୁ ଆଧାର କରିକି ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଯୋଉଟାକୁ ଜ୍ଞାନଗତ କର୍ମଗତ ଭାବଗତ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏହିପରି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ତମେ ଜାଣିଲ ହେଲା କାହିଁକି କରାଗଲା ଏଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲ ତମେ। ତ ଦେଖ ଜ୍ଞାନଗତ କଣ ବା ଜ୍ଞାନଗତ ବା ତାକୁ ଆମେ କଗ୍ନିଟିଭ ମଧ୍ୟ କହିବା। ତ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଆମର ନଲେଜ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତ କଗ୍ନିଟିଭ କଣ ବା ଜ୍ଞାନଗତ କଣ ଦେଖ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଣିତିକ ପଦ ସାଙ୍କେତିକ ଚିହ୍ନ ସଂଜ୍ଞା ଧାରଣା ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବେ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବେ ବା ନଲେଜ ନେବେ। ବିଭିନ୍ନ ଗାଣିତିକ ତଥ୍ୟ ଓ ସୂତ୍ର କହିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଆକୃତି ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ତ ତାଙ୍କର କଗ୍ନିଟିଭ ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ଏଥିରେ ବା ଜ୍ଞାନଗତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ହେଲା ବୋଧ ମାନେ କଣ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କେତେ ବୁଝିଲେ ହେଲା। ତ କଣ ବୁଝିଲେ ଦେଖ ଆହରଣ କରିଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ସୂତ୍ରକୁ ନେଲି a+2 ର ହୋଲ ସ୍କ୍ୱାର ହଉଛି a² + b² + 2ab ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ତ ଘୁଷିଦେଲି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଘୁଷିଛି ଯୋଉ ସୂତ୍ରଟା ମୁଁ ଘୁଷିଛି ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବି ହେଲା କଣ ବୁଝିବି ତାର ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିପାରିବା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେଲା। ତ ବିଭିନ୍ନ ଗାଣିତିକ ଧାରଣା ସଂଜ୍ଞା ଉକ୍ତି ପଦ୍ଧତି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସରଳ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ ଆଉ ବୁଝାଇବେ ସରିଲା। ଭୁଲ ଗାଣିତିକ ଉକ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ଓ ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ଯଦି ଆମ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଆମେ ବୁଝିଛୁ ତାହେଲେ ସିନା ଆମେ ଭୁଲ ଗାଣିତିକ ଉକ୍ତିକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବା ବା ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ବୁଝି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ବିଲକୁଲ ଭୁଲ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଚିତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା ହେଲା। ଯେମିତିକି ଦେଖ ସଂଖ୍ୟା ଯେ ଆମେ ବର୍ଗୀକରଣ କେମିତି କରିବା ଯେମିତିକି ଦେଖ 2 4 6 8 ଏଗୁଡିକ ହେଲା ଆମର ସବୁ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ ବର୍ଗୀକରଣ କଲେ। ସେମିତି 3 5 ତମର 7 ଏଗୁଡା ହଉଛି ତମର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଏକୁ ଆମେ ବର୍ଗୀକରଣ କଲେ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ବା କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ସିନା ତାକୁ ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରିବା ବା ବୁଝିପାରିଲ ତ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟା ଉକ୍ତି ତଥ୍ୟ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରିବା ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହଉଛି ସଂଖ୍ୟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତୁଳନା କରିବା ଯେମିତିକି 9 ଅଛି ଆଉ 10 ଅଛି 9 ଆଉ 10 ଭିତରେ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା ଯେ କିଏ ବଡ କିଏ ସାନ ହେଲା। ସେମିତି ଆମେ ଦେଖ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଇଏ ହଉଛି ତ୍ରିଭୁଜ ଇଏ ହଉଛି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦିଟା ଭିତରେ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତୁଳନା କରିବା ୟାର 3ଟି ବାହୁ ଅଛି ୟାର 4ଟି ବାହୁ ଅଛି ହେଲା। ଇଏ ତ୍ରିଭୁଜର 3ଟି କୋଣ ଅଛି ୟାର 4ଟି କୋଣ ଅଛି ହେଲା। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିପାରିବା ତୁଳନା କରିପାରିବା। ଭାଷାକୁ ସଂକେତରେ ଏବଂ ସଂକେତକୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ଯଦି କହିବା 2ରେ 2 ମିଶିଲେ 4 ହୁଏ ମୁଁ ଭାଷାରେ କହିଲି ତାକୁ ଏବେ ସଂକେତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା 2+2 = 2 ଯୋଗ 2 = 4 ସରିଲା କଥା ହେଲା। କିମ୍ବା ସଂକେତ ଅଛି ଏଇ ସଂକେତକୁ ମୁଁ ଏବେ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଥମେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କୁ ଆମେ ନେବା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରେ କୋଉ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ତମେ ଜାଣିଲ। ସେମିତି ପ୍ରୟୋଗ ବା ଆପ୍ଲିକେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବୁଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ ତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବି ନା ବା ଆପ୍ଲାଏ କରିବି। ତ ପ୍ରୟୋଗ ବା ଆପ୍ଲିକେସନ କୁ ଏଠି ଆମେ ନେବା କେମିତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ହାସଲ କରିଥିବା ଯୋଉ ଜ୍ଞାନକୁ ନୂତନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ କଣ କରିବା ଗୋଟେ କେସ୍ ଦେଇଦେବା କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଦେଇଦେବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ କଣ କରିପାରିବେ ତାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବୟସ ଅନୁସାରେ ଠିକ ଅଛି। ମନେକର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପଢେଇଲି 2 + 2
कौन है 4 बुझिल से बुझीगले अंडरस्टांडिंग आसीगला बर्तमान कौन करवा आम गोटे नुआ परिस्थिति प्रयोग करवा केमी चलो 3+2 लिखिकी देखाओ है 3+2 लिखिकी देखाओ तो छुआ मैंने लिखिकी देखेबे है जो प्रकार से अंडरस्टांडिंग कर प्रकार देखिए तो से कौन करेंगे प्रयोग करेंगे दैनंदिन जीवन में सम्मुखीन होता गाणितिक समस्यार समाधान करेंगे जमीती कि आम कहीपर तमें चलो दुकान को गल दुकान में तमें गोटे दुकान तुम 3टी चॉकलेट आनिल है से तुम कौन कल तुम सान भाई को 2टी चॉकलेट देदेल आउ केतोटी चॉकलेट रहा ऑटोमेटिक छुआ मैंने से कहीदेवे 3+2 = 1 से दैनंदिन जीवन में लगुवा गणित को सेठार से प्रयोग करेंगे आप्लाय करेंगे समस्या समाधान विकल्प धारा बा प्रणाली आविष्कार करेंगे तार जदि किसी जदि समस्या अच्छी तार जदि विकल्प किसी धारा अच्छी बा प्रणाली अच्छी ताको से बाहर करने चेष्टा करेंगे है विभिन्न प्रकार प्रणाली अच्छी है से प्रणाली गुड़ाक से बाहर करेंगे देखिए गणित तुम दिन को दिन विभिन्न प्रकार प्रणाली सब आविष्कार होची समस्यार संभाव्य उत्तर परिकल्पना है किसी गोटे कल्पना करवा परिकल्पना करवा ताको हाइपोथेसिस बोली कहा जाए सृष्टि प्रस्तुत करेंगे एक फलाफल सत्यासत्य परीक्षण करेंगे सिद्धांत ग्रहण करेंगे है तो ये गला तो बड़ जान लो तुम बर्तमान आम देखा कर्मगत कौन यहाँ गला तो बड़ गोटे शिक्षा जोटा लक्ष्य लक्ष्य आम जानले बर्तमान कर्मगत बा साइकोमोटर कौन आम जाना कॉग्निटिव गला सेकेंड होम साइकोमोटर तो साइकोमोटर देख कौन कौन आसब देख गणित शिक्षादान अन्य एक प्रधान लक्ष्य है विद्यार्थी माने कौशल बा दक्षता विकास करवा है कौन प्रकार कौशल बा दक्षता को से विकास करेंगे निम्नलिखित दक्षता विकास हेले गणित शिक्षण कर्मगत लक्ष्य साधित है बोली जानिबा जमती चित्रांकन दक्षता ड्राइंग स्किल कहार जदि चित्रांकन दक्षता अच्छी है हिसाब करिवार दक्षता कंप्यूटेशनल स्किल एगुड़ा मन रखि था कौन कौन है समस्यार समाधान दक्षता किसी गोटे प्रोब्लेम आसला से प्रोब्लेम को आम केमिति भाव में समाधान कर प्रोब्लेम सॉल्विंग स्किल बोली कहा जाए सेम देख तुम परिचालना दक्षता बा मैनेजमेंट स्किल केमिति गोटे स्कूल तुम प्रिंसिपाल हम बा हेडमास्टर कि हेडमिस्ट्रेस हम है कि कौन कंपनी को तुम चलेब तो कौ प्रकार मैनेजमेंट कर तार स्किल मत जानव पर्यवेक्षण बा ऑब्जर्वेशन स्किल है किसी गोटे जिन को तुम पर्यवेक्षण कल है कौशल सहित काम करार दक्षता तुम जान सबुठ बड़ सफल माने गोटे सक्सेसफुल बॉस केतले होता है जी कि काम को करार कौशल जानी थाए है गोटे सक्सेसफुल से बॉस होता है आम समस्ते तो पाठ पढ़ीचु एवं ऑलरेडी ग्रेजुएशन बीएड सीटी सब करूँ तेणु आम विषय जानीचु तेणु मेनुपुलेटिव स्किल आमको जानवा दरकार अच्छी तेमती परीक्षण कौशल दक्षता एक्सपेरिमेंटेशन स्किल है कौन प्रकार जिनस को आम जानले एक्सपेरिमेंट कले है सठिक क्षिप्रतार सहित काम कर कौशल जो स्पीड होता एकदम स्पीडली जो शीघ्र शीघ्र आम गणना करवा शीघ्र शीघ्र आम किसी गोटे जिनस को आम समाधान करवा है शीघ्र करने सहित एकदम ठीक भाव है एक्यूरेट हो तार दक्षता ये सबुतक तुम गला एपर आसला अफेक्टिव किंबा भावगत कौन तो भावगत देख यही परिसर में विद्यार्थी आग्रह मनोभाव गुण विवेचना मूल्यबोध एवं केतेक सुगुण यथा श्रृंखला साधुता कर्मठता मितवासी इत्यादि विकासर साधन करने गणित शिक्षादान लक्ष्य अटे है माने व्यवहार विषय कहगला ठीक अच्छे व्यवहार कौ प्रकार गुण आसब मूल्यबोध केमती थी से सुगुण कौन जमीक श्रृंखला हो साधुता हो कर्मठता हो से मितभाषी होते आउ कौन देख आसला तुम विद्यार्थी मनरे गणित विषय प्रति आग्रह विश्वास आस्था सृष्टि करवा है छात्र छात्री माने सकारात्मक है पॉजिटिव थिंकिंग है वैज्ञानिक दृष्टिभंगी है साइंटिफिक माने नेचर थी
ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଉଟା କି ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ସେମାନେ ଲଗୁଥିବେ, ନିରପେକ୍ଷ ବିଚାର ହେଲା, ଆବିଷ୍କାର ଚିନ୍ତାଧାରା, କିଛି ଗୋଟେ ଡିସ୍କଭର କରିବାର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମାନେ କଣ, ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ, କର୍ମଠତା ହେଲା, କାମ କରିବାର ଇଏ, ସାଧୁତା, ଏକାଗ୍ରତା, ୟୁନିଟି ରହୁଥିବ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ସତ୍ୟବାଦିତା ବା ସେମାନଙ୍କ ମାନେ ସତ କହୁଥିବେ ଇତ୍ୟାଦି କେତେକ ସୁ ଅଭ୍ୟାସର ସାଙ୍ଗଠନିକ ହୁଏ। ତାର ଦେଖ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆଉ କଣ ହେଇଥାଏ, ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ସଫଳତା ନିମିତ୍ତ ଏହା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ହଉଛି କଣ, ଗଣିତରେ ଯୁକ୍ତି ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ସର୍ବାଧିକ, ଯୁକ୍ତି କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର ଅଛି ହେଲା, ତର୍କ ନଥିଲେ ତମ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାର ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ, କାରଣ ଉନ୍ନତ ଯୁକ୍ତି ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଶୃଙ୍ଖଳା ଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ ହେଲା। ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ମୂଲ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ସ୍ୱତଃ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବେ। ତାମାନେ କଣ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କଣ ହେଲେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଏକୁରେସି ଆଣିବେ, ଏକୁରେସି ଆଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଲଗେଇବେ, ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆସିବ, ଶକ୍ତିଟା ବଢିବ, ବଢିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ହବ, ଶୃଙ୍ଖଳାତ୍ମକ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ହେଲା। ଅତଏବ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିଥାଏ, ନିହାତି ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣିତଜ୍ଞ ଓ ସେମାନଙ୍କ କୃତି ଏବଂ ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କଳାକୁ ପସନ୍ଦ ବା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କଣ, ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ଅଧିକ ମିତଭାଷୀ, ଅନାବଶ୍ୟକ କଥା କହିବା ଏବଂ ଲେଖିବା କମ କରିବେ ହେଲା। ଅଧିକ ମାନେ ଆଜେ ବାଜେ ଜିନିଷ କଥା କହିବା ବା ଲେଖିବା ବା କଣ ହବ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କଣ ଭାଷାରେ ମିତଭାଷୀ ଆସିବ ହେଲା। ଇଏ ଗଲା ତ ବର। ତାପରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଦେଖିବା, ସ୍ପେସିଫିକ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଟିଚିଂ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ତ ବେସିକାଲି ଦେଖ, ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଇଏ କଣ, ଶୀଘ୍ର ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ହିସାବ କରିବେ, ଉପଯୁକ୍ତ ସଂକେତ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରି କଥିତ ଭାଷାକୁ ଗାଣିତିକ ଭାଷା ଏବଂ ରେଖାଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ ଯୋଉଟା ଆମର ଭାଷାଗତ ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ ଗାଣିତିକ ଭାଷାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ନିର୍ଭୁଲ ଫଳାଫଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ ହେଲା। ଆଉ କଣ କରିବେ ଦେଖ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସାଧନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, କ୍ରମନ୍ୱୟତା ବା ସଂରଚନା ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ଚିହ୍ନିବେ। ସେ ଏକା ଜିନିଷ ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢିଥିଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାରିକ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ହେଲା। ଆଉ କଣ ରହିଲା ଦେଖ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କଣ ହେବେ, ମାନସିକ ସ୍ତର ଦକ୍ଷତା ଅନୁଯାୟୀ ଗଣିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସଙ୍ଗର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। ନିମ୍ନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସରର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଗଲା, ଯେମିତିକି ଜ୍ଞାନଗତ ଟିକେ କହିଥିଲି ସେଇ ଜିନିଷ ଏକା ହେଲା। ଜ୍ଞାନଗତ କଣ ଦେଖ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନିବେ ହେଲା, ବର୍ଗୀକରଣ କରିବେ, ଶତକଡା ଲାଭ କ୍ଷତି, ସରଳ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି, ସୁଧ, ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର, ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର, ବୃତ୍ତର ପରିସୀମା, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇତ୍ୟାଦିର ସୂତ୍ର କହିବେ, ଲେଖିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଠି କଣ ସେମାନେ ଜାଣିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ସେମାନେ ଘୁଷିବେ ବା କହିବେ। ପ୍ରଥମେ ତ ଘୁଷିବା କାମ କରିବେ, ଘୁଷିବା ତ ଭୁଲ। ଏଠି ଶୁଣ, ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି, ଯଦି ଏକ୍ସାମରେ ଆସିଲା ତମର ଯେ ମୁଖସ୍ଥ କରିବାର ସ୍ଥାନ ଏଠାରେ ନାହିଁ ହେଲା, ଏଟା ହଉଛି ଭୁଲ ହେଲା। ମୁଁ ବି କେତେ ଜାଗାରେ ଘୁଷିବା କହିଦେଇଛି, ଘୁଷିବା ହଉଛି ଭୁଲ ହେଲା। ଛୁଆକୁ ଆମେ ଘୁଷେଇବା ନାହିଁ ହେଲା, ସୂତ୍ରକୁ ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ କହିକି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା, ଅଭ୍ୟାସ କରେଇ ପାରିବା ତାଙ୍କୁ ହେଲା। ହାରାହାରି, ଅନୁପାତ, ରିହାତି, ଚଳନ ଇତ୍ୟାଦି ଗାଣିତିକ ଧାରଣାକୁ ବୁଝେଇବେ ହେଲା। ଆଉ କଣ କରିବେ, ଆୟତ ଚିତ୍ର ଓ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବେ ହେଲା। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ କଣ କରିବେ, ଗାଣିତିକ ଉକ୍ତି ଓ ତଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଶତକଡା ଲାଭ କ୍ଷତିର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ, ଗଣେଶ ପୂଜା, ବଣଭୋଜି, ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ଅଟକଳ ଲଗେଇବେ। ଅର୍ଥାତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ କାମ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଗଣିତର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ।
ସେମିତି କର୍ମଗତ ହେଇପାରେ। କର୍ମଗତ କଣ? ତ୍ରିଭୁଜ, ଆୟତଚିତ୍ର, ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର, ସମାନ୍ତର ରେଖା ଇତ୍ୟାଦି ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ପରିଷ୍କାର ଭାବେ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଆସିଲା କାମ, ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କାମ ହେଲା। କଣ କରିବେ ସେମାନେ? ଜାଣି ତ ଗଲେ, ଏବେ ସେମାନେ ନିଜେ ତାକୁ ଅଙ୍କନ କରିବେ। ଶୀଘ୍ର ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ ଗାଣିତିକ ହିସାବ କରିବେ। ଟଙ୍କା ପଇସାର ହିସାବ ସଠିକ ଭାବରେ କରିବେ ହେଲା। ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ, ଟେବୁଲ, ପୃଷ୍ଠ, ବାରଣ୍ଡା, ଖେଳ ପଡିଆ ଇତ୍ୟାଦିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ମାପିବେ। ସାରଣୀ, ଗ୍ରାଫ, ଚାର୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଆକୃତି ଅଙ୍କନ କରିବେ। ଆଉ କଣ କରିବେ? ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡ ହେଲା। ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମ କଣ ଜାଣିଛ ତ? ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡ ହଉଛି ତମର ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ, ଚିତ୍ର ଦେଇଥିବ, ଏଥିରେ ତମେ କଣ ତ ଏଇ ଟାଇପ ର କିଛି ଗୋଟେ ସଜେଇବାର ଅଛି। ଏଇ ଟାଇପ ର କିଛି ଗୋଟେ ସଜେଇବାକୁ ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଏଇ ଟାଇପ ର ସଜେଇବାର ଅଛି ହେଲା। ଟ୍ୟାନଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଆକୃତି ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରି ସଜ୍ଜୀକରଣ କରିବେ। ଏମିତି ସଜେଇବେ ସେମାନେ ହେଲା। ଏମିତି ସଜେଇବେ ସେମାନେ ହେଲା। ଭାବଗତ କଣ? ଭାବଗତ ଯେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବେ, କୁଇଜ କିମ୍ବା ଗଣିତ ଖେଳ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଭାଗ ନେବେ। ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଣିତଜ୍ଞଙ୍କ ଜୀବନୀ ପାଠ କରିବେ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ ହେଲା। ମାନେ ଯୋଉ ଆମ ପୂର୍ବରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ରାମାନୁଜମ ହଉ କି ଯୋଉମାନେ ବି ଭଲ ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଣିତଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ପଢିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗଣିତ ପ୍ରୟୋଗରେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରରେ ଅଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ହେଲା। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କଣ ହେବେ? ବିଭିନ୍ନ ଗାଣିତିକ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବେ। କଥା କହିବାରେ ସଂଯମୀ, ମିତଭାଷୀ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବେ। ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକାଗ୍ରତା ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ, ବାସ୍ତବବାଦୀ ହେବେ, ସାଧୁତା, ସତ୍ୟବାଦିତା ଭଳି ସୁଅଭ୍ୟାସ ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ବୁଝିଲ ନା? ସେମିତି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହାନ୍ୱିତ ହେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଶ୍ରମ ପ୍ରତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସୃଷ୍ଟି କରାଇବେ। ତାମାନେ କଣ? ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥାଏ? ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଂଯମୀ ହେଇପାରିବେ, ମିତଭାଷୀ ହେଇପାରିବେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ବଢିବ, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ବଢିବ ହେଲା। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଭୁଲ ଜିନିଷ ଆସିବ। ସେମାନେ ତମର ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଗଣିତର ଶିକ୍ଷାର ଏଇଟା ହଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ଏଇଟା ଆମର ସରିଲା, ଆଜି ଗୋଟିଏ ଚାପ୍ଟର ସରିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ ଆଣିବି। ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।